جی السلام علیکم، میرا نام شہباز ہے اور میں آج آپ کو بالکل ایک برڈز آئی ویو سے آپ کو دکھاؤں گا کہ اے آئی سلوشن جو ہے وہ کیسے اس کا جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے وہ کیسے فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ چلتا ہے. تو یہ سارے جو اسٹیجز ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سائز آف دا پروجیکٹ کتنا بڑا ہے، سائز آف دا آرگنائزیشن، سائز آف دا کمپنی کتنی بڑی ہے، یا جو اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں یا اپلیکیشن کی. اگر کوئی بہت بڑی اپلیکیشن ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی زیادہ فیزز ہوں گے، اور جو چھوٹی ہے وہ اس کے چھوٹے کم اسٹیجز ہوں گی. تو بیسکلی اٹ آل ڈپینڈس آن اے لاٹ آف اسٹف. تو میں جو بات کروں گا اپنے ویڈیو میں وہ یہ کہ میں نے اس کو بہت جنرلائز کر دیا ہوا ہے پورے اسٹیجز کو، یعنی جتنا میں سمجھتا تھا کہ ایکسپینڈ کروں اور جتنا میں سمجھتا کہ امپورٹنٹ ہیں فیزز یا اسٹیجز، ان کے بارے میں بات کروں اور ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتاؤں کہ یہ اسٹیجز کیا ہوتی ہیں، اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں اسپیشلٹیز کون کون سی، کن کن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ان اسٹیجز میں، ان فیزز میں، رائٹ. تو یہ بیسکلی میں نے باتیں کرنی ہیں ساری. تو لیٹس جسٹ اسٹارٹ. اب میں نے جو ڈیفائن کیا ہیں یہ اسٹیجز، یہ ہیں تقریباً 14 اسٹیجز ہیں یہ، اور 14 اسٹیجز کے ڈفرینٹ میں نے نام دے دیے ہوئے ہیں. اور یہ بالکل شروع سے جس طرح سے ہے نا کہ جیسے پرابلم آپ ڈیفائن کرتے ہو، رائٹ، کہ پرابلم آپ کے پاس ہے کیا جس کو آپ نے سالو کرنا ہے اے آئی کے تھرو، تو وہاں سے اسٹارٹ لیا جاتا ہے اور یہ جاتا ہے آخر تک، یعنی ڈپلائمنٹ. پہلے آپ جو ہے وہ پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے فیچرز آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ماڈل کو سلیکٹ کرتے ہیں کون سا ماڈل سب سے زیادہ اپروپریٹ ہے اس قسم کے اپلیکیشن بنانے کے لیے. پھر آپ اس کی ٹریننگ شروع کرتے ہو، پھر ایویلویٹ کرتے ہو ماڈل کو. لیکن پھر ماڈل اگر ایویلویشن میں ٹھیک نہ ہو تو دوبارہ نیا ماڈل سلیکٹ کرتے ہو اور پھر اس کی ٹریننگ کرتے ہو. تو یہ ایک قسم کا سائیکلک کام ہو جاتا ہے. مطلب یہ تو واٹر فال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ واٹر فال ہے، لیکن اس میں سے کچھ سیکشن جو ہیں وہ سائیکلک بھی ہو جائیں گے یا ایک ایجائل وے میں کام کریں گے، یعنی آپ بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اسٹیجز کو. تو اس میں وہ یہ کہ وہ پھر اس طرح سے فیز نہیں کلائیں گے، وہ ایک قسم کا سائیکل بن جائے گا. پھر جب ایک قسم کا جب ماڈل ایویلویٹ کرو کہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کے ٹیوننگ کریں گے اس کے پیرامیٹرس کی، پھر ویلیڈیٹ کریں گے، یعنی ٹیسٹ کریں گے اس کو. پھر جب ٹیسٹ ہو جائے گا تو ڈپلوائے کریں گے، پھر آپ پروڈکشن میں ڈپلوائے کریں گے اس کو. پھر جائے گا مانیٹرنگ مینٹیننس ہے، وہ بھی ایک قسم کا آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس فیزز میں ختم ہو جاتا ہے. تو دیٹ جسٹ کنٹینیوز اینڈ کنٹینیوز فار لانگ فار ایور بیسیکلی دیکھا جائے تو. جب تک وہ اپلیکیشن چل رہی ہے تو یہ یوز کر رہے ہیں لوگ، تو یہ ڈپلوائمنٹ اور جو ہے وہ بیسکلی مانیٹرنگ اس کی چلتی رہے گی. پھر اگر آپ کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ایک ویب پر ایک اس کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے آپ کی، تو پھر وہ اس کے لیے یو آئی ڈیولپمنٹ چاہیے آپ کو، رائٹ. اور اس کے بعد پھر جب یو آئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ٹیسٹنگ بھی چاہیے آپ کو. پھر الٹیمیٹلی ڈاکیومنٹیشن رپورٹنگ تو ان اینی کیس ہوگی، چاہے وہ ویب سائٹ نہ بھی ہو تب بھی آپ کو ڈیولپمنٹ ڈاکیومنٹیشن اور رپورٹنگ کرنی پڑے گی. تو چلیں اگر ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جو اسٹیج ہے وہ کیسے ہے، کیا کیا کام ہے اس کا. پرابلم ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ پہلے بالکل کلیئرلی آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ پرابلم ہے کیا جس کو اے آئی سالو کر سکتی ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، پرابلم ڈومین کو آپ نے دیکھنا کہ اس کے جو یوزرز کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس کے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. پھر اس کی جو اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں جو آپ نے سالو کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پر ڈیفائن ہوتی ہیں. یہ شروع کا ہے، اس میں جو ہے وہ مشین لرننگ انجینئرز نہیں ہوتے، زیادہ تر بزنس ڈومین کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے اے آئی کا، بلکہ اے آئی کا کی اچھی خاصی نالج ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسا پرابلم ہے جو کہ اے آئی سالو کر سکتا ہے. کچھ ایسے ہی پرابلمس ہوتے ہیں جو اے آئی سالو نہیں کر سکتے، رائٹ. تو وہ وہاں پہ انہوں نے ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. اور انوویشن بھی چاہیے اس میں، کہ انوویٹیو مائنڈ چاہیے کہ بھئی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے کہ کون سے پرابلمس ہیں جو کہ آپ کی کمپنی یا آپ کے بزنس میں وہ سالویبل ہیں تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کے بعد پھر ڈیٹا کلیکشن آ جاتا ہے. جب آپ نے ڈیفائن کر لیا نا تو ڈیٹا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیٹا کہاں سے آئے گا اس کا سارا.
اور اس کی پھر پریپیئر کرنا. وہ یہ ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا سے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, تو وہ یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, اس ڈیٹا کو ایکسپلور کرنا ہے, انالیسس کرنا ہے, اور اس کو آپ نے جو ہے نا بالکل اس کو آپ نے سوٹیبل بنانا ہے ایک ماڈل کے لیے, فیڈنگ کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر فیچر انجینئرنگ ہوتی ہے نمبر 4. فیچر انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے فیچرز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ کون سے فیچرز امپورٹنٹ ہیں اے آئی کو انپٹ دینے کے لیے اور کون سے فیچرز ان امپورٹنٹ ہیں. تو وہ فیچر انجینئرنگ ہوتی ہے ساری. نمبر 5 پر آتا ہے ماڈل سلیکشن. اچھا, یہ فیچرز اب آپ کے آگے سارے آپ کا ماڈل کا ایک تیاری آپ نے کر لی کہ اچھا آپ نے ماڈل میں یہ چیزیں آپ نے یہ ڈیٹا آپ نے ڈالنا ہے. تو پھر ماڈلز بہت سارے ہوتے ہیں, یعنی کچھ ٹریڈیشنل ماڈلز ہوتے ہیں, کچھ نیورل نیٹ ورکس کے ماڈلز ہوتے ہیں, اور ان کے اندر بھی ڈفرینٹ قسم کے الگوریدمز ہوتے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھنا کہ کون سے آپ کو ماڈل آپ کو صحیح رہے گا, یعنی آپ کی اس اسپیسیفک پرابلم کے لیے کون سا ماڈل آپ کو بہتر سوٹ کرے گا. اچھا, ایک دفعہ آپ نے وہ سوٹ کر لیا, دیکھ لیا آپ نے, تو پھر وہ اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. آپ نے ڈیٹا انپٹ دینا ہے اور اس کو ٹرین کرنا ہے. ٹرین جب آپ نے کیا تو اس کی ایویلیوشن ہوتی ہے نمبر 7 کہ بھی وہ واقعی ٹریننگ ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, کتنا اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں, کیا پرسنٹ, کتنا آپ کو کتنا اس کی وائبلٹی کیا ہے. پھر ہائپر پیرامیٹر جو ہوتے ہیں وہ ٹیوننگ ہوتی ہے. وہ آپ ابھی چلیں میں آپ کو نا ایک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ نمبر 1 تھا نا, یہ نمبر 2 ہے. نمبر 2 میں ڈیٹا کلیکشن اور پریپریشن ہے. تو اس میں کیا ہے کہ گیدر دا ریلیونٹ ڈیٹا ریکوائرڈ فار ٹریننگ اینڈ ٹیسٹنگ آف اے آئی ماڈل. اور ڈیٹا کلیکشن میں انوالو ویب اسکریپنگ بھی ہوتی ہے, اس میں سینسرز سے بھی آ رہا ہوتا ہے ڈیٹا بیسز سے بھی آ رہا ہوتا ہے, اور اس کے اور بھی سورسز ہوتے ہیں ڈیٹا آنے کے. تو اس کو کرنا, پھر اس کو پری پروسیس کرنا, کلین کرنا ڈیٹا کو, اور مسنگ ویلیوز دیکھنی ہے, آؤٹ لائرز دیکھنی ہے, فارمیٹنگ, یہ سارے کے ساری ٹرمز ہیں جو کہ آپ کو بار بار نظر آئیں گی. تو یہ آپ کو ابھی سے ہی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اچھا یہ ایک ٹرمز ہیں, اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں, اس کو آپ نے کیسے, ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے. کیونکہ آپ نے جب بھی, بے شک آپ اس فیز میں کام نہیں بھی کر رہے, تو آپ کو یہ ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ان فیزز میں کام کیسے ہوتا ہے, کیا کیا کام ہوتا ہے. اس لیے میرا بیسیکلی آئیڈیا یہی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ آپ بے شک اس سٹیج میں اگر آپ ایکسپرٹ نہیں بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیز میں ہوتا کیا ہے, تاکہ جب آپ سے بات ہو, کوئی کرے آپ کا پروجیکٹ کے لیول پر اگر باتیں ہو رہی ہوں تو یو شوڈ نو کہ اس سٹیج میں کیسے کیا کام ہوتے ہیں, بے شک آپ کو ڈیٹیلز نہ پتہ ہوں. پھر نمبر 3 آتا ہے ڈیٹا ایکسپلوریشن اینڈ انالیسس. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے ایکسپلور دا ڈیٹا ٹو گین انسائٹس. تو اس کے پیٹرنز آ جاتے ہیں, بہت سارے پیٹرنز ہوتے ہیں کہ کہ کیسے ڈیٹا چل رہا ہے. آپ کو یہ تھوڑا سا انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیا چیزیں ڈیٹا کو چینج کر رہی ہیں, آپ کے جو فیچرز ہیں اور کون کون سے اسپیکٹس ہیں اس ڈیٹا کے جو چینج ہونے سے آپ کے ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں, یا آپ کی جو ریکوائرڈ آؤٹ پٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں, ویژولائزیشن ٹیکنیکس ہیں, ویژولائزیشن ٹیکنیکس, اس میں لائبریریز آ جاتی ہیں پائتھن کی جو کہ آپ کو یوز کرنی ہوتی ہیں, اور دیکھنا ہوتا ہے کہ ویژولائزیشن کے تھرو آپ کو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں, ریلیشن شپس بٹوین ڈفرینٹ پیرامیٹرز کیسے ہیں, یہ سارے اس والے اسٹیج میں ہوتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 آتا ہے. نمبر 4 میں کیا ہوتا ہے, فیچر انجینئرنگ ہوتی ہے. وہ بھی ایک فیچر انجینئرنگ کا بھی ایک اسپیشلٹی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انپٹ ویریبلس دیکھنے ہوتے ہیں کہ کون کون سے انپٹ چاہیے آپ کے ڈیٹا کو, آپ کے ماڈل کو جو آپ نے فائنلی آپ نے آگے چل کر سلیکٹ کرنے ہیں, اس میں آپ نے کون کون سے انپٹ ویریبلس دینے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فیچر انجینئرنگ کین انوالو ٹرانسفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے اس میں, کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے, تو آپ نے اس ڈیٹا کو ٹرانسفار کرنا ہے تاکہ وہ جو فیچرز ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آئیں. پھر اسکیلنگ ہے, یعنی آپ نے ڈیٹا کو اسکیل کرنا ہے. پھر ڈائمینشنز ہوتی ہیں, ہر پیرامیٹر کی اپنی ڈائمینشنز ہیں. تو وہ ڈائمینشن جب آپ پیرامیٹرز کو کم کریں گے تو وہ ڈائمینشنز بھی کم ہوں گی. تو وہ ان کو دیکھنے کا کہ کون سی پیرامیٹر کی کتنی امپورٹنٹ ہیں ڈائمینشن کو, اور کتنا کمپلیکیٹڈ ہے ان کے ڈائمینشنز کو ریڈیوس کرنا. پھر آ جاتا ہے ماڈل سلیکشن. ماڈل سلیکشن میں
जो है वो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। कुछ मॉडल्स होते हैं वो ट्रेडिशनल मॉडल्स होते हैं, कुछ मॉडल्स हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क्स के मॉडल्स हैं। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि न्यूरल नेटवर्क्स आपने यूज़ करने हैं या ट्रेडिशनल मॉडल्स यूज़ करने हैं। तो उसमें फिर उसमें मशीन लर्निंग, सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग किस में अच्छी होगी, डीप लर्निंग चाहिए या नहीं चाहिए। प्रॉब्लम टाइप पे डिपेंड करता है बहुत सारा, और फिर ये क्लासिफिकेशन से काम आपका हो रहा है या रिग्रेशन चाहिए, क्लस्टरिंग चाहिए, क्या चाहिए। तो डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है आपके कि कौन से डेटा आपको चाहिए इसके लिए। फिर जब आप एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पर आकर ना इस 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह में जितने भी स्टेजेस हैं ये साइक्लिक भी हो सकते हैं। यानी ये नहीं है कि ये आपकी स्टेजेस चल रही हैं कि एक ख़त्म होगा दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म होगा तीसरा शुरू, चौथा शुरू, पाँचवा, ऐसा नहीं है। देखें ये तो ऐसे ही चल रहे हैं ना, टॉप से लेकर बॉटम तक, राइट। लेकिन इस जगह पर आके साइकिलिंग भी शुरू हो जाती है, साइक्लिक स्टेजेस हो जाती हैं। यानी इसमें जो है वो वाटरफॉल की बजाय लोग जो हैं वो एजाइल के तरीके से काम करते हैं। जिस तरह से एजाइल प्रोसेसेस होते हैं ना कि आप साइक्लिक वे में कि आपने एक काम किया, दूसरा काम किया, फीडबैक मिली आपको, फिर आपने चेक किया कि ये कैसा काम है, फिर आपने उसको चेंज किया, फिर आप दोबारा से शुरू किया। तो मॉडल सिलेक्शन के भी काफ़ी दफ़ा आप सिलेक्ट, ये पॉसिबिलिटी है कि आपने शुरू में आपने देखा कि ये मॉडल अच्छा लग रहा है, फिर आपने वो कर लिया सिलेक्ट, फिर आपने आगे जाके देखा कि नहीं यार ये मॉडल तो ठीक नहीं है, तो आपने मॉडल को फिर चेंज किया अकॉर्डिंगली। एनीवेज, तो ये मॉडल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसके बाद फिर जब आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो मॉडल ट्रेनिंग होती है। मॉडल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो ना ट्रेन द सिलेक्टेड मॉडल यूजिंग द प्रिपेयर्ड, और जब एक दफ़ा क्लीन हो चुका है डेटा सारा, अब जो है ना उसको ट्रेनिंग का टाइम आता है। ट्रेनिंग में बेसिकली जो आपने जब मॉडल सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर ट्रेनिंग में आपका सिर्फ आपका एक कंप्यूटर टाइम चाहिए आपको ज़्यादातर, कि आपका अपना काम नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि हर ट्रेनिंग में मे बी घंटे लग जाएं, मे बी दिन लग जाएं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। ये सब चीज़ें आपको टाइम लगेगा आपको करने के लिए। मे बी फिजिकली बैठ के ना करना हो, लेकिन यू जस्ट हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द मॉडल टू बी ट्रेंड। जब एक दो ट्रेन हो गया तो उसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के लिए के टेक्निक्स चाहिए, उसके लिए भी क्रॉस वैलिडेशन होती है, मॉडल्स रोबस्टनेस होता है कि अच्छा जी इसकी जो इवेल्युएट आपने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वाकई वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वैलिडेशन बाद में आएगी। वैलिडेशन क्या होती है, जब आप डेटा को जब आप स्प्लिट करते हैं ना कि ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा, तो वो आगे मैं बताऊंगा, अभी तो वैल्यूएशन हो रही है खाली। फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होती है, वो है जनाब असेस द मॉडल्स परफॉर्मेंस। बिल्कुल उसके काफ़ी सारे मैट्रिक्स होते हैं, वो मैट्रिक्स आपको आनी चाहिए कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या हैं, और कॉमन मैट्रिक्स जो इंक्लूड जो हैं वो बेसिकली एक्यूरेसी क्या है, प्रेसिशन क्या है, F1 स्कोर क्या है, मीन स्क्वायर एरर चाहिए आपको, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो हाइपर पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के क्या तरीके हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है अपने पैरामीटर्स को, और उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करना है। और दिस कैन ऑल्सो इन्वॉल्व ग्रिड सर्च चाहिए, रैंडम सर्च चाहिए, बेजियन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब नाम है जो कि मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा। मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा बात चीज़ें नहीं पता, कुछ चीज़ें पता भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं पता, तो ये भी मैं इन चीज़ों को आपके साथ साथ मैं भी लर्न करूँगा। तो ये इरादा बेसिकली ऐसा है कि मैं आपको मुझे नॉलेज काफ़ी सारी है, लेकिन बहुत सारी नॉलेज पता भी नहीं, और ये कि आप एक्सपर्ट भी ना करें कि सबको सबके बारे में पता होगा, और कोई एक्सपर्ट भी आ जाएगा तो आपको इन चीज़ों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि उनको नहीं पता होगा। लेकिन ये वाली वीडियो का मकसद बेसिकली यही है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूं कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वो कैसे जो है वो स्टेजेस आती हैं, बनती हैं। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज कंप्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कंप्लेक्सिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम आती हैं। तो मॉडल वैलिडेशन नंबर 9, ठीक है जी। मॉडल वैलिडेशन क्या होती है, जब सेपरेट डेटा सेट चाहिए होता है इसके लिए हमें। एक तो डेटा सेट होता है ना जो कि जिसको ट्रेन करते हैं, और एक और डेटा सेट होता है जिस पर आप वैलिडेट करते हैं, और वो बिल्कुल सेपरेट डेटा होता है। उसमें ये नहीं है कि आप उसी डेटा को उठा के आप टेस्ट कर लें, तो आप वो फिर टेस्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो ओवरफिटिंग भी आ सकती है। ये ओवरफिटिंग एक डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओवरफिटिंग का मतलब है कि आपने वो डेटा, वो जो मॉडल है वो जो है
जो आपका ट्रेनिंग डेटा पर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके वैलिडेशन डेटा पर वो उतना अच्छा नहीं कर रहा, यानी उसकी जो एक्यूरेसी है वो गिर गई। ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो डिप्लॉयमेंट है, यानी ये तकरीबन एक डिफरेंट फील्ड आ जाता है कि आपने जब एक दफ़ा आपका आप सेटिस्फैक्ट्री हो गया आपका सोल्यूशन, राइट, यहाँ पर आकर यू नो कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो एआई सोल्यूशन है वो काम कर रहा है और आप इसको लोगों को आप ऑफ़र कर सकते हैं कि वो स्टार्ट करें यूज़ करना है इसको। तो वो फिर आपको डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉय कैसा होता है, आपकी वेबसाइट पे डिप्लॉय कर सकते हैं आप, अलग से कोई एक और कुछ ऐसा क्लाउड में आप डाल सकते हैं जो कि एक वेबसाइट नहीं है, लेकिन एक ऑनलाइन एक ऐसी प्रेजेंस है उस पूरी सोल्यूशन की जो कि लोग जिसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिप्लॉय कहलाता है। कुछ है कि बिल्कुल जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं आपके अपने डोमेन के लोगों के लिए होती हैं, कुछ बिल्कुल एक इंटरनल एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एप्स होती हैं जो कि वो भी एआई बेस्ड होती हैं। तो ये ऑल डिपेंड्स कि आपने उसको कैसे डिप्लॉय करना है, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं। तो ये सारी मोबाइल ऐप में आपने करना है, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में कैसे डालना है आपने, राइट। तो उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस यहाँ पर आकर ना तकरीबन आपका जो साइक्लिक जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी जहाँ मैंने कहा था ना आपसे मॉडल सिलेक्शन से यहाँ तक नंबर 5 से लेकर नंबर 11 तक ये एजाइल काम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आके वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो जब एक दफ़ा आपने डिप्लॉय कर दिया तो उसका आपने कांस्टेंट मॉनिटर करना है कि अच्छा जी ये वाकई सही आ रहा है, सही लोग इस्तेमाल कर सक रहे हैं उसको, उसके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो वाकई यूज़फुल हैं, लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा है इसको यूज़ करने का। और मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस का मतलब है कि बग्स आ रही हैं, बग्स को ठीक करना, और बग्स को ठीक करने के लिए भी यू हैव टू गो बैक, साइकिल चलेगा कि अच्छा यहाँ पे बग क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कि मॉडल में प्रॉब्लम हुई थी या जो डेटा में प्रॉब्लम है कोई, या क्या है क्या नहीं है, क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके मेंटेनेंस करनी है आपने। फिर उसके बाद जो है वो नंबर 12 आता है। नंबर 12 जो है वो बेसिकली यूज़र इंटरफेस, ये सही वेबसाइट के लिए। तो इफ़ एआई एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स यूज़र इंटरेक्शन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, यूज़र इंटरफेस चाहिए इसके लिए, तो वो आपने यहाँ बनाना है। और यूजुअली वेबसाइट पर भी होती हैं, दूसरी तरीक़ों की सॉल्यूशंस को भी में भी यूज़र इंटरफेस हो सकता है। तो और डिपेंड कि आपके टूल्स कौन से हैं, आपने कहाँ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है क्या जिसमें आपने डिप्लॉय किया है, तो वो आपको यूज़र इंटरफेस आपको बनाने के लिए यहाँ पर होता है। फिर उसके लिए यूज़र इंटरफेस के लोग भी चाहिए होते हैं। उसके बाद टेस्टिंग भी चाहिए, जब आपने इंटरफेस बना दिया तो फिर टेस्टिंग चाहिए। और नंबर 13 यूज़र टेस्टिंग चाहिए, फीडबैक चाहिए, और उसको फिर दोबारा से बग्स आएंगे, बग्स को आपने फिक्स करना है। और ये भी एक किस्म का साइक्लिक हो सकता है, यहाँ इस तरह इस लेवल पर साइक्लिक हो सकता है वो। और एंड पर आके डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली जो है नंबर 14 जो है वो भी एक किस्म की ऑन गोइंग एफर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल जब सारे स्टेजेस ख़त्म हो गए तो फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन शुरू की, ऐसा नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग चलती रहती है ऑल द टाइम, और लोग उस पर काम कर रहे थे ऑल द टाइम। ऐसा नहीं होता कि सब काम हो गया तो फिर हमने आखिर में आके डॉक्यूमेंटेशन की, तो ये आखिर में आके होता है। तो चलें ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा ना स्पेशलिटीज़ जो हैं वो उनके बारे में बात करूँगा कि इन 14 पेजेस में किस किस्म के स्पेशलिटीज़ के लोग चाहिए होते हैं आपको शुरू से एंड तक। और ये कि तकरीबन 10-12 किस्म की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं जो कि चाहिए होती हैं। इसलिए आप ये ना समझें कि आपको शुरू से लेकर एंड तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपकी हर स्पेशलिटी में आपकी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने एक सेलेक्ट करना होता है अपनी स्पेशलिटी को कि आपने किस में करना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, या फीचर इंजीनियरिंग में जाना है, या प्रॉब्लम एनालिसिस करनी है, या आपने यूज़र इंटरफेस एक्सपर्ट बनना है। तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं जो कि सब चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए, और अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो फिर क्या होता है उसमें कि एक बंदा जो है वो डिफरेंट हैट्स डिफरेंट टाइम्स में उसको पहनने होते हैं कि शुरू में। इसीलिए देखें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सारी स्टेजेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि छोटे प्रोजेक्ट्स में यू हैव टू नो अ लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि आपने जो है ना डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट काम करने हैं। तो ये आइडिया ज़रूरी है कि शुरू से एंड तक एक किस्म का ना एंड टू एंड एक बिग पिक्चर आपको आनी चाहिए कि जो एआई सोल्यूशन है उसको कैसे आप फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हैंडल करते हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे बाद में। तो टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
تو کہ جی خدا حافظ.